No worry, I got it. I got it. What does it mean? In this video, I'd like to talk about how to use I got it. This video contains explanation both in English and Malayalam, so if you are comfortable with the Malayalam explanation, you could skip this part and forward a bit. In most of the situations, we say I got it when we want to say that we understand something. For example, if I ask my students if they understand while I'm explaining something, they may say, yes sir, we got it, or I got it. But it is grammatically incorrect to say I got it when you want to say that you understand something. The right way to say that is I've got it or I get it. Then what's the meaning of I got it? I got it really means I will take care of it. For example, when you are doing something, your friend feels like you have a difficulty in doing that work. So your friend may ask you, can I help you? And that time you feel like you don't want the help of your friend. You can do it by yourself. You can tell to your friend, hey, no worry, I got it. Another situation is like you're at a restaurant with your friend, and when you're about to pay the bill, your friend feels like you don't have sufficient money to pay the bill. So he may offer you some money. At that time, if you have sufficient money to pay the bill, you can say that, hey, no worry, I got it. You can also say you have got this or you have got it. If you want to support someone or encourage someone, it means you can do this. For example, you see your friend is doing some task and you want to encourage your friend to complete the task. You can say, hey, you have got this or you have got it. Another situation is like your friend is having a difficult time in his life, and if you want to give moral support to your friend, you can say, don't worry, you have got this or you have got it. It means you can do that. In short, you can say I have got it or I get it if you want to say that you understand something. You can also use I got it if you want to say that you will take care of something. You can also support or encourage someone to do something by saying you have got it or you have got this. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കത് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അതിനു പകരം ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഓർ ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് വേണം പറയാൻ. എന്നാൽ പിന്നെ ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നാണ്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് അവിടേക്ക് വരികയും അത് ചെയ്തു തീർക്കുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുകയും അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ എനിക്ക് സഹായമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് നോ താങ്ക്സ്, ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൈസ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് ഓഫർ ചെയ്തേക്കാം. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബില്ല് പേ ചെയ്യാനുള്ള മതിയായ പണമുണ്ടെങ്കിൽ സുഹൃത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നോ വറി, ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഒരാളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തീർക്കുവാനായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ, അയാളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു വാചകമാണ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തീർക്കുവാനായി വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുവാനായി, എൻകറേജ് ചെയ്യുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാവുന്ന ഒരു വാചകമാണ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡു ദിസ്, നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, തീർച്ചയായും സാധിക്കും, ഡോണ്ട് വറി. ചുരുക്കത്തിൽ, മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അവരോട് പറയുവാനായിട്ട് ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്നോ ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് എന്നോ വേണം പറയുവാൻ. എന്നാൽ ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നല്ല, മറിച്ച് ഐ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നാണ്. മറ്റൊരാളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുവാൻ, മറ്റൊരാളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു വാചകമാണ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് എന്നാണ്. Thank you so much for watching this video, and if you find this video useful, I request you to share this video with your friends. Thank you so much.